안녕하세요, 여러분. 오늘도 목요 아침 영어 방송 시작하도록 하겠습니다. 2학기의 첫 번째 방송이 되겠습니다. 오늘은 Unit 11, You are salt and light. 당신은 빛과 소금입니다. 라는 제목의 이야기를 나눌 텐데요. 조용한 가운데 집중해서 듣는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 먼저 마태복음 5장 13절에서 14절 그리고 16절 말씀을 한번 듣고 시작하도록 할 텐데요. 준비되신 줄 알고 시작하도록 하겠습니다. Are you ready? Let's go. Jesus said, "You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world. Let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father." Jesus said, You are the salt of the earth. 예수님이 이렇게 말씀을 하셨죠. 너희는 세상의 소금이다. But what good is salt if it has lost its flavor? 하지만 만약 그것이 그 맛을 잃으면 what good? 무슨 소용인가? Can you make it salty again? 그것을 다시 짜게 할 수 있는가? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. 그것은 밖으로 던져져서 thrown out, 그리고 가치 없이, 쓸모없이, worthless라는 말이 그거죠. 가치 없이 trampled underfoot, 발 밑에 짓밟힐 것이다. 소금이 짜지 않으면 그것은 그냥 밖으로 던져져서 쓸모없이 발로 짓밟히게 될 것이다. You are the light of the world. 너희는 이번에는 세상의 빛이다. Let your good deeds shine out for all to see. 까지 보면 너의 뭐로 하여금 좋은 행위, 행동, 행실로 하여금 어떻게 되도록 shine out, 확 비친다라는 말이거든요. 누가 뭐 하도록 for all to see. 모두가 볼 수 있도록 너희 좋은 행실을 밝게 확 비치게 해라. 우리의 착한 행실이요. 그래서 so that everyone will praise your heavenly Father. 모든 사람이 너희들의 하늘 아버지를 찬양하게 될 것이다. 그러면 역시 하나님의 자녀들이 좋은 일, 착한 일들을 많이 하네. 그러면 이 말씀 다시 한번 듣고 본격적인 이야기 시작하도록 할게요. Jesus said, "You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world. Let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father." There are only a few times Jesus put these two words together. You are. 이 두 개의 단어, you are. 너희가라고 하는 이 두 개의 단어를 예수님이 put together가 이렇게 합하는 거죠. 이 두 단어를 합하셨던 것은 단지 몇 번 정도만 있습니다. 라는 말이에요. There are only a few times. 단지 몇 번만 있었어요. 자주 하신 말씀이 아니었어요. He said this to his followers. 그분은 이것을 그의 제자들, 또 the church, 교회에게 말씀을 하셨습니다. You are salt. 너희는 소금이다. You are light. 너희는 빛이다. This is what Jesus' church is to be. Salt and light to the world. 이것은 예수님의 교회가 되어져야 하는 모습, 즉 세상의 빛과 소금인 것입니다. 라는 말이죠. 여기 that은 대명사고, 그 다음에 what은 관계 대명사고, 그 다음에 is to 요거는 비투용법인데 여기서는 의무 정도로 해석을 해서 예수님의 교회가 is to be 어떤 모습으로 되어져야 하는 그 것, 그게 바로
세상의 빛과 소금이라고 하는 것이죠. 다음, Salt is what gives flavor to food. 자, 선생님이 지금 답을 이야기했습니다. 오늘의 문제가 맛을 내다 라고 하는 것을 두 단어로 어떻게 표현할 것이냐. 맛을 내는 거 gives flavor. 일단 이렇게 써놓고 오늘의 첫 번째 단어를 같이 설명을 하겠습니다. flavor. The particular way a substance, especially food or drink, is recognized from its taste and smell. 특별한 방식이에요. 어떤 물질이, 특히 어떤 물질? 음식이나 음료 같은 그 물질이 is recognized, 인식되어지는 특별한 방식이라는 거죠. 뭐로부터? 그 맛과 향으로부터 인식되어지는 특별한 방식. 이게 바로 맛 혹은 풍미. 이런 말 많이 들어보셨죠? 그게 바로 flavor예요. 그래서 다시 한번 해석을 하면 Salt is what gives flavor to food. 소금은 음식의 맛을 내는 것입니다. 맞죠? Jesus used it to say that his church is what gives people a taste of what he is really like. 자, 이거 한번 잘 생각해 보세요. 예수님이 일단 used it, 그것을 사용을 하셨대요. 소금을요. 뭐 하기 위해서? To say that. 대디아라고 말하기 위해서. 근데 대디아가 뭐냐면 His church is what gives people a taste of what he is really like. 그분의 교회가 이제 뒤에서부터 그분이 어떤 분이신가. 어떤이라는 말은 어디서 나왔냐면은 what하고 like가 합쳐져서 how, 어떤 분이신가. 그분이 어떤 분이신가 라고 하는 것에 대한 맛을 사람들에게 주는 것이라고 말하기 위해서 사용하셨습니다라는 말이에요. 이해되시나요? 요거 해석 잘해야 됩니다. 다시 한번. 예수님이 그 소금이라고 하는 것을 사용을 하셨는데 뭐라고 말하기 위해서 사용하셨냐면은 그분의 교회가 그분이 어떤 분이신가에 대한 맛을 사람들에게 주는 것. 자, 그의 교회가 하는 일을 지금 말하고 있는 거예요. 그 교회는 뭘 해야 되는 거냐? 바로 그분이 어떤 분이신가에 대한 그 맛을 사람들에게 주는 것이라고 말하기 위해서 사용을 하셨다라는 거예요. 그러니까 여기 앞에 보이는 what은 관계대명사의 what, 뭐뭐 하는 것, 사람들에게 주는 것. 그 다음에 요 뒤에 있는 what은 what과 like가 합쳐져서 어떤, 그분이 어떤 분이신가에 대한 맛을 사람들에게 주는 것. 교회가 그것을 말하기 위해서 소금을 사용을 하신 거죠. 이해되시나요? You, as part of his church, are little Christ, walking around giving people a taste of Jesus. 당신, 자, 동격의 컴마, 뭐로서 as part of his church, 그의 교회의 일부분인 당신은 작은 그리스도들입니다. 자, 그 다음에 현재 분사 나왔죠? 작은 그리스도인들이 누구예요? Walking around, giving people a taste of Jesus. 사람들에게 예수님의 맛을 전해주며 여기저기 걸어다니는 그런 작은 그리스도라는 거예요, 당신이. 그리고 and that is when you also become an effective light that brings honor to God. 그리고 그것은 당신이 또한 될 수가 있대요. 뭐가? effective light. 효과적인, 인상적인 그런 빛이 될 수 있다라는 겁니다. 자, 그리고 관계대명사 나왔죠? 그 효과적인 빛이 뭐예요? brings honor to God. 하나님께 영예를 가져다 주는, 하나님을 빛나게 하는 그런 효과적인 빛이 될 수 있을 때라는 거예요. 바로 그때가. 그때가 언제였죠? 사람들에게 예수님의 맛을 전해주며
여기저기 걸어 다니는 그런 작은 그리스도의 삶을 살아갈 때 되죠? 다음. Truth is, as part of Jesus' church, 진실은 예수님의 교회의 일원으로서 You are truly an effective light for Him as you reflect Jesus in your life. 당신은 진정으로 효과적인 빛입니다 라고 했어요. For Him, 그분을 위한 진정한 효과적인 빛이래요. 근데 언제? As you reflect Jesus in your life. 자, 이때 as는 when 정도로 보면 되겠죠. 당신이 당신의 생활 속에서 예수님을 비춰줄 때, 나타낼 때, reflect. 당신은 그분을 위한 진정으로 효과적인 빛인 것입니다. That's why Jesus said, Let your good deeds shine out for all to see. 그것이 바로 뒤에서부터 모든 사람이 볼 수 있도록 너희 좋은 행실을 비추게 하라 라고 예수님이 말씀하신 이유가 된다라는 거예요. 여기 deeds라는 명사를 좀 봅시다. Deed, an intentional act, especially a very bad or very good one. 의도적인 행동이죠. 특히 매우 나쁘거나 매우 좋은 그런 의도적인 행동을 바로 우리는 행위, 행동이라고 말하는 것이죠. did의 또 다른 뜻은 증서라는 말이 있어요. 증서. 그것은 나중에 또 여러분들이 살펴보시도록 하고, 그래서 다시 한번 해석을 하면 Let your good deeds shine out for all to see. 모든 사람이 볼 수 있도록 너의 좋은 행실을 비추게 하라 라고 예수님이 말씀을 하신 이유라는 거예요. 우리가 빛이라는 거 그냥 말이 빛이 아니라 정말로 우리의 착한 행실을 통해서 주변에 좋은 그런 영향을 끼쳐야 된다는 말이 되겠죠. 자, 마지막. He wants his church to be like him. 그분은 그분의 교회가 그와 같기를 원하십니다. 자, 그분은 바로 예수님이죠. so는 so that 구문이 되겠습니다. So his love can be felt and seen by others. 그의 사랑이 다른 사람들에 의해서 느껴지고 보여질 수 있도록 하기 위해서 그분은 그분의 교회가 그와 같기를 원하신다는 거죠. That is what will attract your non-believing friends to your group of Christ followers. 그것이 또 관계 대명사 what이 나왔죠? 뭐 하는 것이다? What will attract. 이끄는 것이다. 누구를요? Your non-believing friends. 당신의 믿지 않는 친구들을 어디로 이끄는 거예요? To your group of Christ followers. 당신의 그리스도 제자 모임에 끌어들일 수 있다는 거예요. 매력적이기 때문에. 그의 사랑, 그의 빛, 그의 선행 이런 것들이 느껴진다면 나도 교회 가보고 싶은데 나도 너의 그 주일학교에 한번 가보고 싶은데 라는 마음이 들 수 있겠다라는 거죠. 이해되시죠? 그래서 오늘 CCM을 한번 같이 들어볼 텐데요. 제목은 Light Shine Bright. 빛은 밝게 비칩니다. 라는 토비 맥이 부른 찬양이죠. 후렴 부분을 잠깐만 보면 I wanna magnify your light. 나는 당신의 빛을 확대하고 싶습니다. I wanna reflect the sun. 태양을 반사하고 싶습니다. Cut like precious diamond. 귀중한 다이아몬드처럼 깎습니다. With the colors by the millions. 수백만의 색깔과 함께. 우리가 빛을 스스로 만들어낼 수는 없는 거죠. 이렇게 반사를 통해서 우리가 거울이 된다면 그 빛을 반사시킬 수 있는 건데 예수님이 이 어두운 세상에 빛으로 오신 것처럼 우리도 이 어두운 세상을 밝히는 빛이 되어야 된다는 말이에요. 자, 적용해 보세요. 여러분들이 있는 곳이 어두운 곳이라면 함께 어두워지지 마시고 여러분들이 우리를 위한 무조건적인
그런 은혜의 십자가 사랑을 기억하고 배운다면 여러분들이 있는 그곳을 따뜻하고 밝은 곳으로 바꿀 수 있는 그런 역할을 할 수 있다는 거죠. 주변의 온도에 따라서 같이 온도가 변화하는 그런 온도계보다는 온도 조절계의 역할을 해야 된다는 거죠. 더운 곳에 내가 시원할 수 있고 너무 추운 곳에 따뜻할 수 있고 이런 적극적이고 역동적인 삶을 우리가 살아가야 된다라고 하는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 자, 이렇게 방송을 마무리하겠습니다. 찬양 들어보시고 2학기 빛과 소금과 같은 여러분들의 영향력 있는 삶을 기대하겠습니다. 감사합니다.